ہوسیا پہلا باب۔ شاہان یہودا اوزیا اور یوتام اور آخز اور حزقیہ اور شاہ اسرائیل یروبام بن یواس کے ایام میں خداوند کا کلام ہوسیا بن بیری پر نازل ہوا۔ جب خداوند نے شروع میں ہوسیا کی معرفت کلام کیا تو اس کو فرمایا کہ جا، ایک بدکار بیوی اور بدکاری کی اولاد اپنے لیے لے، کیونکہ ملک نے خداوند کو چھوڑ کر بڑی بدکاری کی ہے۔ پس اس نے جا کر جمر بنت دبلائم کو لیا، وہ حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا، اور خداوند نے اس سے کہا، اس کا نام یزریل رکھ، کیونکہ میں عنقریب ہی یاہو کے گھرانے سے یزریل کے خون کا بدلہ لوں گا، اور اسرائیل کے گھرانے کی سلطنت کو تمام کروں گا۔ اور اسی وقت یزریل کی وادی میں اسرائیل کی کمان توڑوں گا۔ اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور بیٹی پیدا ہوئی، اور خداوند نے اسے فرمایا کہ اس کا نام لور ہاما رکھ، کیونکہ میں اسرائیل کے گھرانے پر پھر رحم نہ کروں گا کہ ان کو معاف کروں، لیکن یہودا کے گھرانے پر رحم کروں گا، اور میں خداوند ان کا خدا ان کو رہائی دوں گا، اور ان کو کمان اور تلوار اور لڑائی اور گھوڑوں اور سواروں کے وسیلہ سے نہیں چھڑاؤں گا۔ اور لور ہما کا دودھ چھڑانے کے وقت وہ پھر حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے فرمایا کہ اس کا نام لوامی رکھ، کیونکہ تم میرے لوگ نہیں ہو اور میں تمہارا نہیں ہوں گا۔ تو بھی بنی اسرائیل دریا کی ریت کی مانند بے شمار و بے قیاس ہوں گے، اور جہاں ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم میرے لوگ نہیں ہو، زندہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ اور بنی یہودا اور بنی اسرائیل باہم فراہم ہوں گے، اور اپنے لیے ایک ہی سردار مقرر کریں گے، اور اس ملک سے خروج کریں گے، کیونکہ یزریل کا دن عظیم ہوگا۔ ہوسیا دوسرا باب۔ اپنے بھائیوں سے امی کہو، اور اپنی بہنوں سے رحامہ۔ تم اپنی ماں سے حجت کرو، کیونکہ نہ وہ میری بیوی ہے اور نہ میں اس کا شوہر ہوں، کیونکہ وہ اپنی بدکاری اپنے سامنے سے اور اپنی زناکاری اپنے پستانوں سے دور کرے۔ ایسا نہ ہو کہ میں اسے بے پردہ کروں اور اس طرح ڈال دوں جس طرح وہ اپنی پیدائش کے دن تھی، اور اس کو بیابان اور خشک زمین کی مانند بنا کر پیاس سے مار ڈالوں۔ میں اس کے بچوں پر رحم نہ کروں گا، کیونکہ وہ ہلال زادہ نہیں ہیں۔ ان کی ماں نے چھنالا کیا، ان کی والدہ نے روح سیاہی کی، کیونکہ اس نے کہا میں اپنے یاروں کے پیچھے جاؤں گی، جو مجھ کو روٹی پانی اور اونی اور کتانی کپڑے اور روغن و شربت دیتے ہیں۔ اس لیے دیکھو، میں اس کی راہ کانٹوں سے بند کروں گا اور اس کے سامنے دیوار بنا دوں گا، تاکہ اسے راستہ نہ ملے، اور وہ اپنے یاروں کے پیچھے جائے گی، پر ان سے جا نہ ملے گی، اور ان کو ڈھونڈے گی پر نہ پائے گی۔ تب وہ کہے گی میں اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس جاؤں گی، کیونکہ میری وہ حالت اب سے بہتر تھی، کیونکہ اس نے نہ جانا کہ میں ہی نے اسے غلہ و مے اور روغن دیا، اور سونے چاندی کی فراہمی بخشی، جس کو انہوں نے بال پر خرچ کیا۔ اس لیے میں اپنا غلہ فصل کے وقت اور اپنی مے کو اس کے موسم میں واپس لے لوں گا۔
और अपने ऊनी और कितानी कपड़े जो उसकी सतर पोशी करते छीन लूंगा। अब मैं उसकी फाशागरी उसके यारों के सामने फाश करूंगा, और कोई उसको मेरे हाथ से नहीं छुड़ाएगा। इलावा इसके मैं उसकी तमाम खुशियों और जश्नों और नए चांद और सब्बत के अय्याम और तमाम मुअय्यन ईदों को मौकूफ करूंगा, और मैं उसके अंगूर और इंजीर के दरख्तों को, जिनकी बाबत उसने कहा है, ये मेरी उजरत है जो मेरे यारों ने मुझे दी है, बर्बाद करूंगा, और उनको जंगल बनाऊंगा और जंगली जानवर उनको खाएंगे। और खुदावंद फरमाता है, मैं उसे बालेम के अय्याम के लिए सजा दूंगा, जिनमें उसने उनके लिए बखौर जलाया, जब वो बालियों और जेवरों से आरास्ता होकर अपने यारों के पीछे गई और मुझे भूल गई। तो भी मैं उसे फरीफ्ता कर लूंगा और बियाबान में लाकर उससे तसल्ली की बातें कहूंगा, और वहां से उसके ताकिस्तान उसे दूंगा, और अकूर की वादी भी, ताकि वो उम्मीद का दरवाजा हो, और वो वहां गाया करेगी, जैसे अपनी जवानी के अय्याम में और मुल्के मिस्र से निकल आने के दिनों में गाया करती थी। और खुदावंद फरमाता है, तब वो मुझे ऐशी कहेगी और फिर बाली न कहेगी, क्योंकि मैं बालेम के नाम उसके मुंह से दूर करूंगा, और फिर कभी उनका नाम ना लिया जाएगा। तब मैं उनके लिए जंगली जानवरों और हवा के परिंदों और जमीन पर रेंगने वालों से अहद करूंगा, और कमान और तलवार और लड़ाई को मुल्क से नेस्त करूंगा, और लोगों को अमनो अमान से लेटने का मौका दूंगा, और तुझे अपनी अबदी नामजद करूंगा। हाँ, तुझे सदाकत और अदालत और शफकत और रहमत से अपनी नामजद करूंगा। मैं तुझे वफादारी से अपनी नामजद बनाऊंगा, और तू खुदावंद को पहचानेगी, और उस वक्त मैं सुनूंगा, खुदावंद फरमाता है, मैं आसमान की सुनूंगा और आसमान जमीन की सुनेगा, और जमीन अनाज और मैं और तेल की सुनेगी, और वो यजरियल की सुनेंगे। और मैं उसको उस जमीन में अपने लिए बोऊंगा, और लोर हामा पर रहम करूंगा, और लुआमी से कहूंगा कि तुम मेरे लोग हो, और वो कहेंगे, ऐ हमारे खुदा। होसिया तीसरा बाब। खुदावंद ने मुझे फरमाया, जा उस औरत से जो अपने यार की प्यारी और बदकार है मोहब्बत रख, जिस तरह के खुदावंद बनी इसराइल से, जो गैर माबूदों पर निगाह करते हैं और किशमिश के कुलचे चाहते हैं, मोहब्बत रखता है। सो मैंने उसे 15 रुपया और 1.5 खुमर जौ देकर अपने लिए मूल लिया, और उसे कहा, तू मुद्दते दराज तक मुझ पर कनात करेगी और हरामकारी से बाज रहेगी, और किसी दूसरे की बीवी ना बनेगी, और मैं भी तेरे लिए यूं ही रहूंगा, क्योंकि बनी इसराइल बहुत दिनों तक बादशाह और हाकिम और कुर्बानी और सतून और अफोद और तेराफीम के बगैर रहेंगे। इसके बाद बनी इसराइल रजू लाएंगे, और खुदावंद अपने खुदा को और अपने बादशाह दाऊद को ढूंढेंगे, और आखिरी दिनों में डरते हुए खुदावंद और उसकी मेहरबानी के तालिब होंगे। होसिया चौथा बाब। ऐ बनी इसराइल, खुदावंद का कलाम सुनो, क्योंकि इस मुल्क के रहने वालों से
खुदावंद का झगड़ा है, क्योंकि ये मुल्क रास्ती व शफकत और खुदा शनासी से खाली है। बदजुबानी, अहद शिकनी और खून रेजी और चोरी और हरामकारी के सिवा और कुछ नहीं होता। वो जुल्म करते हैं और खून पर खून होता है। इसलिए मुल्क मातम करेगा और उसके तमाम बाशिंदे जंगली जानवरों और हवा के परिंदों समेत नातमा हो जाएंगे, बल्कि समुंदर की मछलियां भी गायब हो जाएंगी। तो भी कोई दूसरे के साथ बहस ना करे और ना कोई उसे इल्जाम दे, क्योंकि तेरे लोग उनकी मानिंद हैं जो काहिन से बहस करते हैं। इसलिए तू दिन को गिर पड़ेगा और तेरे साथ नबी भी रात को गिरेगा, और मैं तेरी मां को तबाह करूंगा। मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए, चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा, ताकि तू मेरे हजूर काहिन ना हो। और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। जूं जूं वो फरावान हुए, मेरे खिलाफ ज्यादा गुनाह करने लगे, पस मैं उनकी हशमत को रुसवाई से बदल डालूंगा। वो मेरे लोगों के गुनाह पर गुजरान करते हैं और उनकी बदकिरदारी के आरजूमंद हैं। पस जैसा लोगों का हाल, वैसा ही काहिनों का हाल होगा। मैं उनकी रविश की सजा और उनके अमाल का बदला उनको दूंगा, चूंकि उनको खुदावंद का ख्याल नहीं। इसलिए वो खाएंगे पर असूदा न होंगे, वो बदकारी करेंगे लेकिन ज्यादा न होंगे। बदकारी और नई मै से बसीरत जाती रहती है। मेरे लोग अपने काठ के पुतले से सवाल करते हैं, उनका काठ उनको जवाब देता है, क्योंकि बदकारी की रूह ने उनको गुमराह किया है और अपने खुदा की पनाह को छोड़कर बदकारी करते हैं। पहाड़ों की चोटियों पर वो कुर्बानियां गुजरानते हैं और टीलों पर और बलोतो चनारों बितम के नीचे बखोर जलाते हैं, क्योंकि उनका साया अच्छा है। पस बहु बेटियां बदकारी करती हैं। जब तुम्हारी बहु बेटियां बदकारी करेंगी, तो मैं उनको सजा ना दूंगा, क्योंकि वो आप ही बदकारों के साथ खिलवत में जाते हैं और कसबियों के साथ कुर्बानियां गुजरानते हैं। पस जो लोग दानिश से खाली हैं, बर्बाद किए जाएंगे। ऐ इस्राएल, अगरचे तू बदकारी करे, तो भी ऐसा ना हो कि यहूदा भी गुनहगार हो। तुम जिजाल में ना आओ और बैते ओन पर ना जाओ और खुदावंद की हयात की कसम ना खाओ, क्योंकि इस्राएल ने सरकश बच्चिया की मानिंद सरकशी की है। अब खुदावंद उनको खुशादा जगह में बर्रा की मानिंद चराएगा। इफ्राइम बुतों से मिल गया है, उसे छोड़ दो। वो मैखोरी से सेर होकर बदकारी में मशगूल होते हैं। उसके हाकिम रुसवाई दोस्त हैं। हवा ने उसे अपने दामन से उठा लिया, वो अपनी कुर्बानियों से शर्मिंदा होंगे। होसिया 5वां बाब। ए काहिनो, ये बात सुनो। ए बनी इस्राएल, कान लगाओ। ए बादशाह के घराने सुनो, इसलिए कि फतवा तुम पर है, क्योंकि तुम मिस्फा में फंदा और तबूर पर दाम बने हो। बागी खूनरेजी में गरक हैं, लेकिन मैं उन सब की तादीब करूंगा। मैं इफ्राइम को जानता हूं और इस्राएल भी मुझसे छुपा नहीं, क्योंकि ए इफ्राइम,
तूने बदकारी की है। इसराइल नजस हुआ। उनके अमाल उनको खुदा की तरफ रजू नहीं होने देते, क्योंकि बदकारी की रूह उनमें मौजूद है और वो खुदावंद को नहीं जानते। और फख्रे इसराइल उसके मुंह पर गवाही देता है। और इसराइल और इफ्राइम अपनी बदकिरदारी में गिरेंगे, और यहूदा भी उनके साथ गिरेगा। वो अपने रेवड़ों और गल्लों के वसीला से खुदावंद के तालिब होंगे, लेकिन उसको ना पाएंगे। वो उनसे दूर हो गया है। उन्होंने खुदावंद के साथ बेवफाई की, क्योंकि उनसे अजनबी बच्चे पैदा हुए। अब 1 महीने का अरसा उनकी जायदाद समेत उनको खा जाएगा। जिब्बा में करना फूंको और रामा में तुरही। बैतओन में ललकारो के ए बिन्यामीन, खबरदार, पीछे देख। तादीब के दिन इफ्राइम वीरान होगा। जो कुछ यकीनन होने वाला है, मैंने इस्राएली कबाइल को जता दिया है। यहूदा के उमरा सरहदों को सरकाने वालों की मानिंद हैं। मैं उन पर अपना कहर पानी की तरह उंडेलूंगा। इफ्राइम मजलूम और फतवा से दबा है, क्योंकि उसने तकलीद पर कनात की। पस मैं इफ्राइम के लिए कीड़ा हूंगा और यहूदा के घराने के लिए घुन। जब इफ्राइम ने अपनी बीमारी और यहूदा ने अपने जख्म को देखा, तो इफ्राइम असूर को गया और उस मुखालिफ बादशाह को दावत दी, लेकिन वो ना तुमको शिफा दे सकता है और ना तुम्हारे जख्म का इंदमाल कर सकता है, क्योंकि मैं इफ्राइम के लिए शेर बब्बर और बनी यहूदा के लिए जवान शेर की मानिंद हूंगा। मैं ही फाड़ूंगा और चला जाऊंगा। मैं उठा ले जाऊंगा और कोई छुड़ाने वाला ना होगा। मैं रवाना हूंगा और अपने मस्कन को चला जाऊंगा, जब तक कि वो अपने गुनाहों का इकरार करके मेरे चेहरा के तालिब ना हो। वो अपनी मुसीबत में बड़ी सरगर्मी से मेरे तालिब होंगे। होसिया 6 बाब। आओ हम खुदावंद की तरफ रजू करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वो ही हमको शिफा बख्शेगा। उसी ने मारा है और वो ही हमारी मरहम पट्टी करेगा। वो 2 रोज के बाद हमको हयात ताजा बख्शेगा और तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा, और हम उसके हजूर जिंदगी बसर करेंगे। आओ हम दरियाफ्त करें और खुदावंद के इरफान में तरक्की करें। उसका ज़हूर सुबह की मानिंद यकीनी है, और वो हमारे पास बरसात की मानिंद, यानी आखिरी बरसात की मानिंद जो जमीन को सैराब करती है, आएगा। ए इफ्राइम, मैं तुझसे क्या करूं? ए यहूदा, मैं तुझसे क्या करूं? क्योंकि तुम्हारी नेकी सुबह के बादल और शबनम की मानिंद जल्द जाती रहती है। इसलिए मैंने उनको नबियों के वसीला से काट डाला और अपने कलाम से कत्ल किया है, और मेरा अदल नूर की मानिंद चमकता है, क्योंकि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, और खुदा शनासी को सोख्तनी कुर्बानियों से ज्यादा चाहता हूं। लेकिन वो अहद शिकन आदमियों की मानिंद हैं। उन्होंने वहां मुझसे बेवफाई की है। जलाद बदकिरदारी की बस्ती है, वो खून आलूदा है। जिस तरह से रहजनों के गौल किसी आदमी की घात में बैठते हैं, उसी तरह काहिनों के गिरोह सिकम की राह में कत्ल करती है।
हाँ, उन्होंने बदकारी की है। मैंने इस्राएल के घराने में एक हौलनाक चीज देखी। इफ्राइम में बदकारी पाई जाती है और इस्राएल नजस हो गया। ऐ यहूदा, तेरे लिए भी कटाई का वक्त मुकर्रर है, जब मैं अपने लोगों को असीरी से वापस लाऊंगा। होसिया 7वां बाब। जब मैं इस्राएल को शिफा बख्शने को था, तो इफ्राइम की बदकिरदारी और सामरिया की शरारत जाहिर हुई, क्योंकि वो दगा करते हैं। अंदर चोर घुस आए हैं और बाहर डाकुओं का गौल लूट रहा है। वो ये नहीं सोचते कि मुझे उनकी सारी शरारत मालूम है। अब उनके अमाल ने, जो मुझ पर अयां हैं, उनको घेर लिया है। वो बादशाह को अपनी शरारत और उमरा को दरोगोई से खुश करते हैं। वो सब के सब बदकार हैं। वो उस तनूर की मानिंद हैं जिनको नानबाई गर्म करता है और आटा गूंदने के वक्त से खमीर उठने तक आग भड़काने से बाज रहता है। हमारे बादशाह के जश्न के रोज उमरा तो गर्मिये मै से बीमार हुए, और वो ठट्ठा बाजों के साथ बेतकल्लुफ हुआ। घात में बैठे उनके दिल तनूर की मानिंद हैं। उनका कहर रात भर सुलगता रहता है। वो सुबह के वक्त आग की मानिंद भड़कता है। वो सब के सब तनूर की मानिंद दहकते हैं और अपने काजियों को खा जाते हैं। उनके सब बादशाह मारे गए, उनमें कोई न रहा जो मुझसे दुआ करे। इफ्राइम दूसरे लोगों से मिलजुल गया। इफ्राइम एक चपाती है जो उल्टाई ना गई। अजनबी उसकी तवानाई को निगल गए और उसको खबर नहीं, और बाल सफेद होने लगे, पर वो बेखबर है। और फखरे इस्राएल उसके मुंह पर गवाही देता है, तो भी वो खुदावंद अपने खुदा की तरफ रजू नहीं लाए, और बावजूद इस सब के उसके तालिब नहीं हुए। इफ्राइम बेवकूफ व बेदानिश फाख्ता है। वो मिस्र की दुहाई देते और असूर को जाते हैं। जब वो जाएंगे तो मैं उन पर अपना जलाल फैला दूंगा। उनको हवा के परिंदों की मानिंद नीचे उतारूंगा, और जैसा उनकी जमायत सुन चुकी है, उनकी तादीब करूंगा। उन पर अफसोस, क्योंकि वो मुझसे आवारा हो गए। वो बर्बाद हों, क्योंकि वो मुझसे बागी हुए। अगरचे मैं उनका फिदिया देना चाहता हूं, वो मेरे खिलाफ दरोगोई करते हैं, और वो हजूर कलब के साथ मुझसे फरियाद नहीं करते, बल्कि अपने बिस्तरों पर पड़े चिल्लाते हैं। वो अनाज और मैं के लिए तो जमा हो जाते हैं, पर मुझसे बागी रहते हैं। अगरचे मैंने उनकी तरबियत की और उनको कभी बाजू किया, तो भी वो मेरे हक में बद अंदेशी करते हैं। वो रजू होते हैं, पर हक ताला की तरफ से नहीं। वो दगा देने वाली कमान की मानिंद हैं। उनके उमरा अपनी जुबान की गुस्ताखी के सबब से तैदेग होंगे। इससे मुल्क मिस्र में उनकी हंसी होगी। होसिया 8वां बाब। तुरही अपने मुंह से लगा, वो उकाब की तरह खुदावंद के घर पर टूट पड़ा है, क्योंकि उन्होंने मेरे अहद से तजावज किया और मेरी शरीयत के खिलाफ चले। वो मुझे यूं पुकारते हैं कि ऐ हमारे खुदा, हम बनी इसराइल तुझे पहचानते हैं। इसराइल ने भलाई को तर्क कर दिया, दुश्मन उसका पीछा करेंगे।
انہوں نے بادشاہ مقرر کیے، پر میری طرف سے نہیں۔ انہوں نے عمرہ کو ٹھہرایا ہے، اور میں نے ان کو نہ جانا۔ انہوں نے اپنے سونے چاندی سے بت بنائے تاکہ نیست و نابود ہوں۔ اے سامریا، تیرا بچڑا مردود ہے، میرا قہر ان پر بھڑکا ہے۔ وہ کب تک گناہ سے پاک نہ ہوں گے؟ کیونکہ یہ بھی اسرائیل ہی کی کرتوت ہے۔ کاریگر نے اس کو بنایا ہے، وہ خدا نہیں۔ سامریا کا بچڑا یقیناً ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا۔ بے شک انہوں نے ہوا بوئی، وہ گرد باد کاٹیں گے، نہ اس میں ڈنٹھل نکلے گا، نہ اس کی بالوں سے غلہ پیدا ہوگا، اور اگر پیدا ہو بھی تو اجنبی اسے چٹ کر جائیں گے۔ اسرائیل نگلا گیا، اب وہ قوموں کے درمیان ناپسندیدہ برتن کی مانند ہوں گے، کیونکہ وہ تنہا گورکھر کی مانند اسور کو چلے گئے ہیں۔ افرائیم نے اجرت پر یار بلائے، اگرچہ انہوں نے قوموں کو اجرت دی ہے، تو بھی اب میں ان کو جمع کروں گا، اور وہ بادشاہوں عمرہ کے بوجھ سے غمگین ہوں گے، چونکہ افرائیم نے گنہگاری کے لیے بہت سی قربان گاہیں بنائیں، اس لیے وہ قربان گاہیں اس کے گنہگاری کے باعث ہوئیں۔ اگرچہ میں نے اپنی شریعت کے احکام کو ان کے لیے ہزارہا بار لکھا، پر وہ ان کو اجنبی خیال کرتے ہیں۔ وہ میرے ہدیوں کی قربانیوں کے لیے گوشت گزرانتے اور کھاتے ہیں، لیکن خداوند ان کو قبول نہیں کرتا۔ اب وہ ان کی بد کرداری کو یاد کرے گا اور ان کو ان کے گناہوں کی سزا دے گا۔ وہ مصر کو واپس جائیں گے۔ اسرائیل نے اپنے خالق کو فراموش کر کے بت خانے بنائے ہیں، اور یہودا نے بہت سے حسین شہر تعمیر کیے ہیں، لیکن میں اس کے شہروں پر آگ بھیجوں گا، اور وہ ان کے قصروں کو بھسم کر دے گی۔ ہوسیا نواں باب۔ اے اسرائیل، دوسری قوموں کی طرح خوشی و شادمانی نہ کر، کیونکہ تو نے اپنے خدا سے بے وفائی کی ہے۔ تو نے ہر ایک کھلیان میں اجرت تلاش کی ہے۔ کھلیان اور مے کے حوض ان کی پرورش کے لیے کافی نہ ہوں گے، اور نئی مے کفایت نہ کرے گی۔ وہ خداوند کے ملک میں نہ بسیں گے، بلکہ افرائیم مصر کو واپس جائے گا، اور وہ اسور میں ناپاک چیزیں کھائیں گے۔ وہ مے کو خداوند کے لیے نہ تپائیں گے، اور وہ اس کے مقبول نہ ہوں گے۔ ان کی قربانیاں ان کے لیے نوحہ گروں کی روٹی کی مانند ہوں گی۔ ان کو کھانے والے ناپاک ہوں گے، کیونکہ ان کی روٹیاں انہی کی بھوک کے لیے ہوں گی، اور خداوند کے گھر میں داخل نہ ہوں گے۔ مجمع مقدس کے روز اور خداوند کی عید کے روز کیا کرو گے؟ کیونکہ وہ تباہی کے خوف سے چلے گئے، لیکن مصر ان کو سمیٹے گا، موف ان کو دفن کرے گا۔ ان کی چاندی کے اچھے خزانوں پر بچھو بوٹی قابض ہوگی، ان کے خیموں میں کانٹے اگیں گے۔ سزا کے دن آ گئے، جزا کا وقت آ پہنچا۔ اسرائیل کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی بد کرداری کی کثرت اور عداوت کی زیادتی کے باعث نبی بے وقوف ہے، روحانی آدمی دیوانہ ہے۔ افرائیم میرے خدا کی طرف سے نگہبان ہے، نبی اپنی تمام راہوں میں چڑی مار کا جال ہے، وہ اپنے خدا کے گھر میں عداوت ہے۔
انہوں نے اپنے آپ کو نہایت خراب کیا، جیسا جبہ کے ایام میں ہوا تھا۔ وہ ان کی بد کرداری کو یاد کرے گا اور ان کے گناہوں کی سزا دے گا۔ میں نے اسرائیل کو بیابانی انگوروں کی مانند پایا، تمہارے باپ دادا کو انجیر کے پہلے پکے پھل کی مانند دیکھا، جو درخت کے پہلے موسم میں لگا ہو۔ لیکن وہ بال فگور کے پاس گئے اور اپنے آپ کو اس باعث رسوائی کے لیے مخصوص کیا، اور اپنے اس محبوب کی مانند مکروہ ہوئے۔ اہل افرائیم کی شوکت پرندہ کی مانند اڑ جائے گی، ولادت و حاملہ کا وجود ان میں نہ ہوگا، اور کرار حمل موقوف ہو جائے گا۔ اگرچہ وہ اپنے بچوں کو پالیں تو بھی میں ان کو چھین لوں گا، تاکہ کوئی آدمی باقی نہ رہے، کیونکہ جب میں بھی ان سے دور ہو جاؤں گا تو ان کی حالت قابل افسوس ہوگی۔ افرائیم کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ سور کی طرح نفیس جگہ میں لگایا گیا، لیکن افرائیم اپنے بچوں کو قاتل کے سامنے لے جائے گا۔ اے خداوند ان کو دے، تو ان کو کیا دے گا؟ ان کو اسقاط حمل اور خشک پستان دے۔ ان کی ساری شرارت ججال میں ہے، ہاں وہاں میں نے ان سے نفرت کی۔ ان کی بد عمالی کے سبب سے میں ان کو اپنے گھروں سے نکال دوں گا، اور پھر ان سے محبت نہ رکھوں گا۔ ان کے سب عمرہ باغی ہیں، بنی افرائیم تباہ ہو گئے، ان کی جڑ سوکھ گئی، ان کے ہاں اولاد نہ ہوگی، اور اگر اولاد ہو بھی تو میں ان کے پیارے بچوں کو ہلاک کروں گا۔ میرا خدا ان کو رد کر دے گا، کیونکہ وہ اس کے شنوا نہیں ہوئے، اور وہ اقوام عالم میں آوارہ پھریں گے۔ ہوسیہ 10واں باب۔ اسرائیل لہلہاتی طاق ہے، جس میں پھل لگا، جس نے اپنے پھل کی کثرت کے مطابق بہت سی قربان گاہیں تعمیر کیں، اور اپنی زمین کی خوبی کے مطابق اچھے اچھے ستون بنائے۔ ان کا دل دغاباز ہے، اب وہ مجرم ٹھہریں گے۔ وہ ان کے مذہبوں کو ڈھائے گا اور ان کے ستونوں کو توڑے گا۔ یقیناً اب وہ کہیں گے، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، کیونکہ جب ہم خداوند سے نہیں ڈرتے تو بادشاہ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے؟ ان کی باتیں باطل ہیں، وہ عہد و پیمان میں جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ اسی لیے بلا ایسی پھوٹ نکلے گی جیسے کھیت کی رہگاریوں میں اندرین۔ بیتیون کی بچیوں کے سبب سے سامریا کے باشندے خوفزدہ ہوں گے، کیونکہ وہاں کے لوگ ان پر ماتم کریں گے، اور وہاں کے کاہن بھی، جو اس کی گزشتہ شوکت کے سبب سے شادمان تھے، اس کو بھی اسور میں لے جا کر اس مخالف بادشاہ کی نظر کریں گے۔ افرائیم ندامت اٹھائے گا، اور اسرائیل اپنی مشورت سے کھجل ہوگا۔ سامریا کا بادشاہ کٹ گیا ہے، وہ پانی پر تیرتی شاخ کی مانند ہے، اور اون کے اونچے مقام جو اسرائیل کا گناہ ہیں برباد کیے جائیں گے، اور ان کے مذہبوں پر کانٹے اور اونٹ کٹارے اگیں گے، اور وہ پہاڑوں سے کہیں گے، ہم کو چھپا لو، اور ٹیلوں سے کہیں گے، ہم پر آ گرو۔ اے اسرائیل، تو جبہ کے ایام سے گناہ کرتا آیا ہے، وہ وہیں ٹھہرے رہے تاکہ لڑائی جبہ میں بد کرداروں کی نسل تک نہ پہنچے۔
میں جب چاہوں ان کو سزا دوں گا، اور جب میں ان کے 2 گناہوں کی سزا دوں گا تو لوگ ان پر ہجوم کریں گے۔ افرائیم سدھائی ہوئی بچھیا ہے جو دوڑنا پسند کرتی ہے، اور میں نے ان کی خوشنما گردن کو دریغ کیا، لیکن میں افرائیم پر سوار بٹھاؤں گا۔ یہودا ہل چلائے گا اور یعقوب ڈھیلے توڑے گا۔ اپنے لیے صداقت سے تخم ریزی کرو، شفقت سے فصل کاٹو، اور اپنی افتادہ زمین میں ہل چلاؤ، کیونکہ اب موقع ہے کہ تم خداوند کے طالب ہو، تاکہ وہ آئے اور راستی کو تم پر برسائے۔ تم نے شرارت کا ہل چلایا، بد کرداری کی فصل کاٹی، اور جھوٹ کا پھل کھایا، کیونکہ تو نے اپنی روش میں اپنے بہادروں کے انبوا پر تکیہ کیا۔ اس لیے تیرے لوگوں کے خلاف ہنگامہ برپا ہوگا، اور تیرے سب قلعے مسمار کیے جائیں گے، جس طرح شلمن نے لڑائی کے دن بیت اربل کو مسمار کیا تھا، جبکہ ماں اپنے بچوں سمیت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ تمہاری بے نہایت شرارت کے سبب سے بیتل میں تمہارا یہی حال ہوگا۔ شاہ اسرائیل علل صبا بالکل فنا ہو جائے گا۔ ہوسیا 11واں باب۔ جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا، میں نے اس سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ انہوں نے جس قدر ان کو بلایا اسی قدر وہ دور ہوتے گئے۔ انہوں نے بالیم کے لیے قربانیاں گزرانی اور تراشی ہوئی مورتوں کے لیے بخور جلایا۔ میں نے بنی افرائیم کو چلنا سکھایا، میں نے ان کو گود میں اٹھایا، لیکن انہوں نے نہ جانا کہ میں ہی نے ان کو صحت بخشی۔ میں نے ان کو انسانی رشتوں اور محبت کی ڈوریوں سے کھینچا۔ میں ان کے حق میں ان کی گردن پر سے جوا اتارنے والوں کی مانند ہوا، اور میں نے ان کے آگے کھانا رکھا۔ وہ پھر ملک مصر میں نہ جائیں گے، بلکہ اسور ان کا بادشاہ ہوگا، کیونکہ وہ واپس آنے سے انکار کرتے ہیں۔ تلوار ان کے شہروں پر آ پڑے گی اور ان کے اڑبنگوں کو کھا جائے گی، اور یہ انہی کی مشورت کا نتیجہ ہوگا، کیونکہ میرے لوگ مجھ سے برگشتگی پر آمادہ ہیں۔ باوجود کہ انہوں نے ان کو بلایا کہ حق تعالیٰ کی طرف رجوع لائیں، لیکن کسی نے نہ چاہا کہ اس کی تمجید کرے۔ اے افرائیم، میں تجھ سے کیوں کر دستبردار ہو جاؤں؟ اے اسرائیل، میں تجھے کیوں کر ترک کروں؟ میں کیوں کر تجھے ادما کی مانند کروں اور زوبیم کی مانند بناؤں؟ میرا دل مجھ میں پیچ کھاتا ہے، میری شفقت معجزن ہے۔ میں اپنے قہر کی شدت کے مطابق عمل نہیں کروں گا۔ میں ہرگز افرائیم کو ہلاک نہ کروں گا، کیونکہ میں انسان نہیں، خدا ہوں، تیرے درمیان سکونت کرنے والا قدوس، اور میں قہر کے ساتھ نہیں آؤں گا۔ وہ خداوند کی پیروی کریں گے جو شیر ببر کی طرح گرجے گا، کیونکہ وہ گرجے گا اور اس کے فرزند مغرب کی طرف سے کانپتے ہوئے آئیں گے۔ وہ مصر سے پرندہ کی طرح اور اسور کے ملک سے کبوتر کی مانند کانپتے ہوئے آئیں گے، اور میں ان کو ان کے گھروں میں بساؤں گا، خداوند فرماتا ہے۔ افرائیم نے دروگوئی سے اور اسرائیل کے گھرانے نے مکاری سے مجھ کو گھیرا ہے، لیکن یہودا اب تک خدا کے ساتھ، ہاں اس قدوس و وفادار کے ساتھ حکمران ہے۔ ہوسیا 12واں باب۔
इफ्राइम हवा चरता है, वो पूर्वी हवा के पीछे दौड़ता है। वो मतवातर झूठ पर झूठ बोलता और जुल्म करता है। वो असूरियों से अहदो पैमान करते और मिस्र को तेल भेजते हैं। खुदावन का यहूदा के साथ भी झगड़ा है और याकूब की रविश के मुताबिक उसको सजा देगा और उसके अमाल के मुआफिक उसको जजा देगा। उसने रहम में अपने भाई की एड़ी पकड़ी और वो अपनी तवानाई के अय्याम में खुदा से कुश्ती लड़ा। हाँ, वो फरिश्ता से कुश्ती लड़ा और गालिब आया। उसने रोकर मुनाजात की। उसने उसे बैतिल में पाया और वहां वो हमसे हम कलाम हुआ, यानी खुदावंद रब्बुल अफवाज यहोवा उसकी यादगार है। पस तू अपने खुदा की तरफ रजू ला, नेकी और रास्ती पर कायम और हमेशा अपने खुदा का उम्मीदवार रह। वो सौदागर है और दगा की तराजू उसके हाथ में है। वो जुल्म दोस्त है। इफ्राइम तो कहता है, मैं दौलतमंद हूं और मैंने बहुत सा माल हासिल किया है। मेरी सारी कमाई में बदकिरदारी का गुनाह ना पाएंगे। लेकिन मैं मुल्क मिस्र से खुदावन तेरा खुदा हूं। मैं फिर तुझको ईद मुकद्दस के अय्याम के दस्तूर पर खैमा में बसाऊंगा। मैंने तो नबियों से कलाम किया और रोया पर रोया दिखाई और नबियों के वसीला से तशबीहात इस्तेमाल की। यकीनन जिलाद में बदकिरदारी है, वो बिल्कुल बतालत हैं। वो जजाल में बैल कुर्बान करते हैं। उनकी कुर्बान गाहें खेत की रेगारियों पर के तौदों की मानिंद हैं। और याकूब एराम की जमीन को भाग गया। हाँ, इसराइल बीवी की खातिर नौकर बना। उसने बीवी की खातिर चौपानी की। एक नबी के वसीला से खुदावंद इसराइल को मिस्र से निकाल लाया और नबी ही के वसीला से वो महफूज रहा। इफ्राइम ने बड़े सख्त गजब अंगेज काम किए, इसलिए उसका खून उसी की गर्दन पर होगा और उसका खुदावंद उसकी मुलामत उसके सिर पर लाएगा। होसिया 13वां बाब। इफ्राइम के कलाम में हैबत थी, वो इसराइल के दरमियान सरफराज किया गया, लेकिन बाल के सबब से गुनहगार होकर फना हो गया और अब वो गुनाह पर गुनाह करते हैं। उन्होंने अपने लिए चांदी की ढाली हुई मूर्तें बनाई और अपनी फहमीद के मुताबिक बुत तैयार किए, जो सब के सब कारीगरों का काम है। वो उनकी बाबत कहते हैं, जो लोग कुर्बानी गुजरानते हैं बछड़ों को चूमे। इसलिए वो सुबह के बादल और शबनम की मानिंद जल्द जाते रहेंगे और भूसी की मानिंद जिसको बगोला खलियान पर से उड़ा ले जाता है, और उस धुएं की मानिंद जो दूध कश से निकलता है। लेकिन मैं मुल्क मिस्र ही से खुदावन तेरा खुदा हूं, और मेरे सिवा तू किसी माबूद को नहीं जानता था, क्योंकि मेरे सिवा कोई और निजात देने वाला नहीं है। मैंने बियाबान में यानी खुश्क जमीन में तेरी खबरगिरी की। वो अपनी चिरागाहों में सेर हुए और सेर होकर उनके दिल में घुमंड समाया और मुझे भूल गए। इसलिए मैं उनके लिए शेर बब्बर की मानिंद हुआ, चीते की मानिंद राह में उनकी घात में बैठूंगा। मैं उस रीछनी की मानिंद जिसके बच्चे छिन गए हों उनसे दो चार हूंगा, और उनके दिल का पर्दा चाक करके शेर बब्बर की तरह उनको वहीं निगल जाऊंगा। दश्ती दरिंदे उनको फाड़ डालेंगे।
اے اسرائیل، یہی تیری ہلاکت ہے کہ تو میرا یعنی اپنے مددگار کا مخالف بنا۔ اب تیرا بادشاہ کہاں ہے کہ تجھے تیرے سب شہروں میں بچائے؟ اور تیرے قاضی کہاں ہیں جن کی بابت تو کہتا تھا کہ مجھے بادشاہ اور عمرہ عنایت کر؟ میں نے اپنے قہر میں تجھے بادشاہ دیا اور غضب سے اسے اٹھا لیا۔ افرائیم کی بد کرداری باندھ رکھی گئی اور اس کے گناہ ذخیرہ میں جمع کیے گئے۔ وہ گویا درد ذہ میں مبتلا ہوگا۔ وہ بے دانش فرزند ہے، اب مناسب ہے کہ ولادت گاہ میں دیر نہ کرے۔ میں ان کو پاتال کے قابو سے نجات دوں گا، میں ان کو موت سے چھڑاؤں گا۔ اے موت، تیری وبا کہاں ہے؟ اے پاتال، تیری ہلاکت کہاں ہے؟ میں ہرگز رحم نہ کروں گا، اگرچہ وہ اپنے بھائیوں میں برومند ہو تو بھی پوربی ہوا آئے گی۔ خداوند کا دم بیابان سے آئے گا اور اس کا سوتا سوکھ جائے گا اور اس کا چشمہ خشک ہو جائے گا۔ وہ سب مرغوب ظروف کا خزانہ لوٹ لے گا۔ سامریا اپنے جرم کی سزا پائے گا، کیونکہ اس نے اپنے خدا سے بغاوت کی ہے۔ وہ تلوار سے گر جائیں گے، ان کے بچے پارا پارا ہوں گے، اور باردار عورتوں کے پیٹ چاک کیے جائیں گے۔ ہوسیا 14واں باب۔ اے اسرائیل، خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع لا، کیونکہ تو اپنی بد کرداری کے سبب سے گر گیا ہے۔ کلام لے کر خداوند کی طرف رجوع لاؤ اور کہو، ہماری تمام بد کرداری کو دور کر اور فضل سے ہم کو قبول فرما۔ تب ہم اپنے لبوں سے قربانیاں گزرانیں گے۔ اسور ہم کو نہیں بچائے گا، ہم گھوڑوں پر سوار نہیں ہوں گے اور اپنی دستکاری کو خدا نہ کہیں گے، کیونکہ یتیموں پر رحم کرنے والا تو ہی ہے۔ میں ان کی برگشتگی کا چارہ کروں گا، میں خوشادہ دلی سے ان سے محبت رکھوں گا، کیونکہ میرا قہر ان پر سے ٹل گیا ہے۔ میں اسرائیل کے لیے اوس کی مانند ہوں گا، وہ سوسن کی طرح پھولے گا اور لبنان کی طرح اپنی جڑیں پھیلائے گا۔ اس کی ڈالیاں پھیلیں گی اور اس میں زیتون کے درخت کی خوبصورتی اور لبنان کی سی خوشبو ہوگی۔ اس کے زیر سایہ رہنے والے بحال ہو جائیں گے۔ وہ گیہوں کی مانند تر و تازہ اور تاک کی مانند شگفتہ ہوں گے۔ ان کی شہرت لبنان کی میکی سی ہوگی۔ افرائیم کہے گا، اب مجھے بتوں سے کیا کام؟ میں خداوند نے اس کی سنی ہے اور اس پر نگاہ کروں گا۔ میں سرسبز سرو کی مانند ہوں، تو مجھ سے ہی برومند ہوا۔ دانش مند کون ہے کہ وہ یہ باتیں سمجھے، اور دور اندیش کون ہے جو ان کو جانے؟ کیونکہ خداوند کی راہیں راست ہیں اور صادق ان میں چلیں گے، لیکن خطا کار